God is good. And all the time. Amen. So everybody who are in here, everybody who is watching us online, those who are here, guests and family, we want to let you know that we love you so much. And everybody, are you ready? Calvary, let's give a big hand and say, this is it. Calvarian welcome to everybody in this place. Calvary Assembly welcomes you all. I have to remind us all who we are in Christ. ആമേൻ. എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് നാം ക്രിസ്തുവിൽ ആരായിരിക്കുന്നു എന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. I think it will be a great time for all of us to just understand and be reminded who we are in Christ. ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആരായിരിക്കുന്നു എന്ന് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നന്നായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. How many of you remember or know what is Calvary's vision? കാൽവറിയുടെ ദർശനം, വിഷൻ എന്താണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം? We always write about a slogan. What is that? നാം എപ്പോഴും ഒരു സ്ലോഗൻ എഴുതാറുണ്ട്. എന്താണത്? Reaching everyone, preaching Christ. ക്രിസ്തുവിനെ സുവിശേഷീകരിച്ച് സകലരെയും നേടുക. Reaching everyone. സകലരെയും നേടുക. Not one sect of people. ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ജനത്തെ മാത്രമല്ല. Not one language. ഒരു ഭാഷക്കാരെ മാത്രമല്ല. Not one nationality. ഒരു രാജ്യക്കാരെ മാത്രമല്ല. Reaching everyone whom we find. ആമേൻ. നാം കാണുന്ന സകലരെയും നേടുക. That is our primary aim and vision. അതാകുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും പരമപ്രാധാന്യമായ ദർശനം. How to reach. രണ്ടാമതായി എപ്രകാരം നമുക്ക് അവരെ നേടാൻ കഴിയും? Nothing should attract someone to church other than Jesus Christ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവരെ ഈ സഭയിലേക്ക് ആകർഷിക്കരുത്. Not the lights. ഇവിടെ കാണുന്ന ലൈറ്റുകളൊന്നുമല്ല. Not the music. ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിക്കുമല്ല. Not anything that you see here. ഇവിടെ കാണുന്ന മറ്റൊന്നും ആയിരിക്കരുത്. Not our ushering system. ആമേൻ. ഇവിടുത്തെ അഷേഴ്സുമല്ല. This is not something that people should be attracted to church. ഇതൊന്നും ആയിരിക്കരുത് ഒരു ജനത്തെ ഈ സഭയിലേക്ക് ആകർഷിക്കേണ്ടത്. Only one thing. ഒരേ ഒരു വസ്തുത മാത്രം. That is Jesus Christ. അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആയിരിക്കണം. Can I get a good amen? നല്ലൊരു ആമേൻ കേൾക്കാൻ കഴിയുമോ? See, every church that is in this world, they all operate in all different ways. ഈ ലോകത്തായിരിക്കുന്ന പലവിധമാകുന്ന സഭകൾ പല വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. But I want to let you know that the church that we are looking forward in Calvary Assembly, we are looking forward a church that will involve everyone, reaching everyone, and the means to reach is preaching Christ. ആമേൻ. കാൽവറി അസംബ്ലിയായ നാം എന്താണോ ദർശിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ സുവിശേഷീകരിച്ചുകൊണ്ട് സകലരെയും നേടുക. You know, when we talk about church, let's talk something about church, the purpose of the church. ആമേൻ. സഭ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. Church is not a human invention. ആമേൻ. മനുഷ്യരായ കണ്ടുപിടിച്ച ഒന്നല്ല ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. Church is not a human invention. മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒന്നല്ല സഭ. But church is something that was the mystery in the heart of God. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു മിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു സഭ എന്ന് പറയുന്നത്. Amen. Amen. How many I hope you know this. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. So what is the church of Jesus Christ? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ എന്താണ്? So Matthew 16:18 says. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:18 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. I will tell you this is a great reminder. ആമേൻ. ഇതൊരു വലിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്. And I will be little fast. ആമേൻ. അതിവേഗത്തിലും കൂടിയായിരിക്കും ഞാൻ പോകുന്നത്. I want you, if you are writing notes, please write these notes. നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായി ഇത് എഴുതി എടുക്കുക. Because you will always we all need to remember this. ആമേൻ. ഇത് നാം എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ്. I don't know about other churches. മറ്റ് സഭകളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല. പ്രകാരം വചനം പറയുന്നു. Matthew 16:18. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 16:18. Come on, let's read. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and gates of Hades shall not prevail against it. ആമേൻ. ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും, പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കുകയില്ല. So Jesus Christ is the one who builds the church. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അത്രേ സഭയെ പണിതുന്നത്. I will tell you one thing. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. If you look this Bible, നിങ്ങൾ ഈ വചനം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this Bible is full of blood. ഇത് മുഴുവനായ രക്തമാണ്. It starts with blood. ഇത് രക്തം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. It ends with blood. അവസാനിക്കുന്നതും രക്തം കൊണ്ടാണ്. If you take blood out of this Bible, ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് രക്തം എടുത്തു മാറ്റിയാൽ then it becomes just another novel. ആമേൻ. മറ്റൊരു നോവൽ മാത്രമായി മാറും ഇത്. This is what the truth is. ആമേൻ. ഇതാകുന്നു സത്യം. Church was born in blood. ആമേൻ. സഭ ആരംഭിച്ചത് രക്തത്തിലാണ്.
church grew in blood, സഭ വളർന്നതും രക്തത്തിലാണ്. and church will further grow in blood. ആമേൻ. സഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും രക്തത്തിലായിരിക്കും. It is born in the blood of Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലാണ് സഭ ആരംഭിച്ചത്. And listen this very carefully. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ And ഇത് every കേൾക്കണം. church should know this. എല്ലാ സഭയും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. It's not a human being who builds a church. ആമേൻ. ഒരു മനുഷ്യനല്ല സഭയെ പണിയുന്നത്. We all are God's appointed people. ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരാണ് നാം. But Jesus Christ builds the church. പക്ഷേ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അത്രേ സഭയെ പണിയുന്നത്. One thing is certain. ആമേൻ. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. Gates of Hades shall not overcome it. പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കുകയില്ല. Amen. 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 Do you believe that? നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുവോ? What does that mean? എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? It doesn't mean you will not see gates of Hades. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇത് കാണത്തില്ലെന്നല്ല പാതാള ഗോപുരങ്ങളെ. You will not. It's not like you will never see gates of Hades fighting against church. ആമേൻ. സഭയ്ക്കെതിരായ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കാണത്തില്ലെന്നല്ല. There will be fight. തീർച്ചയായിട്ടും യുദ്ധം കാണും. But one guarantee. പക്ഷേ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. If that church belonged to Jesus Christ, ആ സഭ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ gates of Hades shall not overcome പിന്നെ it. ഒരു പാതാള ഗോപുരങ്ങളും ജയിക്കുകയില്ല. Amen. Amen. Now, I just put that as an introduction. ആമേൻ. അതൊരു ആരംഭമായി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. But I want to let you know. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. How does the church of Jesus Christ looks? ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ എപ്രകാരമാണ് ഇരിക്കുന്നത്? How does it look? അത് പ്രകടമായ എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു? What Jesus expects from his church? എന്താണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സഭയിൽ നിന്ന് And ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? what is the purpose of church? ആമേൻ. സഭയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? Remember this very carefully. ആമേൻ. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓർക്കണം. Church is not a social club. സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ക്ലബ് അല്ല. Church is something that is born in the blood of Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു സഭയാണ്. With a purpose of Jesus അത് Christ. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ. So any church that exists, if that belongs to Jesus Christ, it has something very special. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. When you talk about church, സഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ according to Bible, വചനപ്രകാരം there are two kinds of church. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സഭയുണ്ട്. One is visible church, ഒന്ന് കാണുന്ന സഭ, second is invisible ഒന്ന് church. കാണപ്പെടാത്ത സഭ. What do you mean by visible church? ദൃശ്യമായ സഭ എന്താണ്? This church is a visible church. ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സഭയാണ്. The building that you see is visible നമുക്ക് church. കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ കെട്ടിടം അതൊരു When we ദൃശ്യമായതാണ്. all come together, this is visible. നാം ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കൂടി വരുമ്പോൾ ഇത് ദൃശ്യമാണ്. But there is an invisible church. ആമേൻ. പക്ഷേ കാണാത്ത ഒരു അദൃശ്യമായ You know what സഭയുണ്ട്. is that? എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? That is the universal church of Jesus Christ, അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ സഭയാണ്. which consists of different language, അത് പല ഭാഷക്കാരുണ്ട്. which consists of different nations, അത് പല രാജ്യക്കാരുണ്ട്. which consists of all kinds, varieties of people. ആമേൻ. പല വ്യത്യസ്തകരമായ ജനമുണ്ട്. That is the invisible church of God. അതാണ് അദൃശ്യമായ സഭ. And the most important thing, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായത് you are a church. ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സഭയാണ്. Amen. ആമേൻ. How many of you believe I'm a church? ആമേൻ. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനൊരു സഭയാണ്? What Christ is looking in us as a church, invisible and visible. ആമേൻ. ക്രിസ്തു ഈ അദൃശ്യമായ നാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഭയിലും ദൃശ്യമായ ഈ സഭയിലും എന്താണ് ക്രിസ്തു അന്വേഷിക്കുന്നത്? 10 unavoidable things. 10 നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത വസ്തുതകൾ. Number 1, ഒന്നാമതായി discipleship. ശിഷ്യത്വം. A church without discipleship is a dead church. ശിഷ്യത്വമില്ലാത്ത ഏതൊരു സഭയും അത് മരിച്ച സഭയാണ്. Matthew 28:19. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28:10. Come on, let's read. Go therefore and make. Disciples. Bible never says go therefore and make members. ആമേൻ. വചനം ഒരിക്കലും പോയി നിങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നില്ല. No. Go and make disciples. ചെന്ന് ശിഷ്യരാക്കുവിൻ. Of what? Of all Indians, all Keralites, all Tamil, all Andhra? No. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും മലയാളികളും ആന്ധ്രയും എന്നാണോ പറയുന്നത്? അല്ല, എല്ലാവരും ദേശത്തെ. How? എപ്രകാരം? Baptizing them in the name of Father and of Son and of Holy Spirit. പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തി. The very first vision of the church is ആമേൻ. സഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ ദർശനം ഇതാണ്. discipleship. ശിഷ്യത്വം. ഈ Discipleship. ശിഷ്യത്വമാണ്. You know what does that mean? എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അറിയാമോ? Now listen. In a church, ഒരു സഭയിൽ if this church is not functioning
in the matter of discipleship, ആമേൻ, ഒരു ശിഷ്യത്വത്തിൽ ആ സഭ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ that church is not the church of Jesus അത് Christ. ഒരിക്കലും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ Yes, സഭയല്ല. we can have the name Calvary, നമുക്ക് കാൽവറി എന്ന് പറയുന്ന പേരുണ്ടാകാം. but any church that does not promote discipleship, പക്ഷെ ശിഷ്യത്വം ഇല്ലാത്ത ഏത് സഭയും that is not the church of Jesus അത് Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയല്ല. What do you mean by discipleship? എന്താണ് ശിഷ്യത്വം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Teachable. ആമേൻ, അവരെ ഉപദേശിക്കുവാൻ കഴിയണം. Hello? ആമേൻ, Teachable. ആമേൻ, ഉപദേശിപ്പിക്കുവാൻ Let's read കഴിയണം. Acts 14:21. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 14:21. After they, come on everybody, after they had preached the gospel to that city and had made many members, and have made many, ഏത് ചർച്ചിന്റെ മുഖ്യമായ ഒരു ഉദ്ദേശം ശിഷ്യത്വം. The primary goal of any church is to have discipleship. What do you mean by ശിഷ്യത്വം? എന്താണ് ഈ ശിഷ്യത്വം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? If there is a discipleship, ആമേൻ, ഒരു ശിഷ്യത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ there is a master. ആമേൻ, അതിന് ഒരു മാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. Discipleship is connected to learn. ആമേൻ, ഈ ശിഷ്യത്വം അത് പഠനത്തോട് Why ബന്ധമായിരിക്കുന്നു. we come to church? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സഭയിൽ വരുന്നത്? Not because when I die I need a funeral service. ആമേൻ, ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ അടക്കാൻ ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട്. Not because if something happens there should be a group of people, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരും അറിയത്തില്ലല്ലോ. ആമേൻ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ജനം വേണമല്ലോ. Many people come to church for that. ആമേൻ, അതിനു വേണ്ടി സഭയിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. I want to tell you, in America we don't have to do that. ആമേൻ, അമേരിക്കയിൽ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം You വരുന്നില്ല. don't need a church to bury you. ആമേൻ, നിങ്ങളെ അടക്കുവാൻ ഒരു സഭ ആവശ്യമില്ല. We have enough funeral homes. ആമേൻ, ആ ആവശ്യത്തിനധികം ഫ്യൂണറൽ ഹോംസ് Just ഉണ്ട്. give $200 to them. ആമേൻ, അവർക്ക് ഒരു $200 കൊടുത്താൽ You will മതി. get a chaplain, ആമേൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാപ്ലൻ and the ലഭിക്കും. chaplain can do a beautiful thing. ആ ചാപ്ലൻ മനോഹരമായി നിങ്ങളെ അടക്കും. Anybody can do anything in this church. I mean, Any church, any place in the United States. അവൻ ഈ രാജ്യത്ത് ആർക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും മനോഹരമായി ചെയ്യാം. That is not our primary goal. പക്ഷേ അതല്ല നമ്മുടെ പ്രാധാന്യം. To be the disciple of Jesus Christ. നമ്മുടെ പ്രാധാന്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരാകുവാൻ. And I want to tell you all, ആമേൻ, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ, to myself, എന്നോടും കൂടി, if I am not learning every day, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, if I am not learning to be a disciple every day, ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ഒരു ശിഷ്യനാകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, you will be missing the real church. ആമേൻ, നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥമായ സഭ നഷ്ടപ്പെട്ടു Can I പോകും. get a good amen? നല്ലൊരു ആമേൻ കേൾക്കാമോ? Number 2. രണ്ടാമതായി, What Jesus is looking? എന്താണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നോക്കുന്നത്? Equipping. പ്രാപ്തരാക്കുക. A church that does not equip others, ആമേൻ, മറ്റുള്ളവരെ പ്രാപ്തരാക്കാത്ത ഒരു സഭ, that is not the church of Jesus അത് Christ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയല്ല. What does this mean? എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശമാകുന്നത്? Ephesians 4:11 and 12. എഫെസ്യർക്കെതിരെ ലേഖനം 11 and 12. 11 മുതൽ 12 വരെ. And he gave, come on, let's read. And he gave some as apostles, some as prophets, some as evangelists, and some as pastors and teachers. For what? For equipping of the saints for the work of what? For the work of. So equipping for what? Equipping for service, to the building up of the. So we have 5 offices. നമുക്ക് 5 പ്രധാന ഓഫീസസ് ഉണ്ട്. What are the 5 offices? എന്താണ് ഈ 5 ഓഫീസസ്? Apostles, അപ്പോസ്തലന്മാർ, prophets, പ്രവാചകന്മാർ, evangelists, സുവിശേഷകർ, pastors, ഉപദേശകന്മാർ, teachers. ഇടയന്മാർ. All of us, what we are doing actually? ആമേൻ, നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? Equipping everybody in here. ആമേൻ, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സകലരെയും പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ്. So that not just we, അതുകൊണ്ട് നാം മാത്രമല്ല, not just us, ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, you also will be equipped for the service of building up of the body of Christ. ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്ന ഈ ശരീരത്തെ പണിതെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രാപ്തരാകും. That's why we do internship. അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. That's why we appoint you as a teacher. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടീച്ചറായിട്ട് നിങ്ങളെ That's why ആക്കുന്നത്. you take many director positions. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മറ്റു പല ഡയറക്ടർ പൊസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. Why? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? Because these 5 officers cannot do everything. കാരണം ഈ ഒരു 5 ഓഫീസസിനെ എല്ലാം ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. We need people. അതിനുവേണ്ടി മറ്റു ജനത്തെ And ആവശ്യമാണ്. we equip you. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. Every Sunday word, എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഉള്ള every പ്രസംഗം, Wednesday Bible study, ആമേൻ, ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡി, it is to equip you. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ പണിതെടുക്കുവാനാണ്. Do you understand that? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? Amen. ആമേൻ, Hello. ആമേൻ. And if you refuse to believe or to accept this, ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവാനോ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുവാനോ നിങ്ങൾ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, I am sorry. You can be a member here,
but you will not be the real church of Jesus Christ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെമ്പറായി തുടരാം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു സഭയായി മാറുകയില്ല. The third thing, മൂന്നാമത്തെ വസ്തുത evangelism. അത് A സുശേഷീകരണമാണ്. church that is not involved in evangelism, സുശേഷീകരണത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഏതൊരു സഭയും you are not the true church of Jesus Christ. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ സഭയല്ല. It's not about Calvary Assembly. ഇത് കാൽവറി അസംബ്ലി മാത്രമല്ല, Every single person, അമേൻ, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും we need to share gospel to others. മറ്റുള്ളവരോട് നാം സുവിശേഷം അറിയിച്ചേ തീരൂ. Romans 10:14-17. റോമാലേഖനം 10:14 Let's read മുതൽ together, 17 loud and clear. ഉറക്കെ നമുക്ക് ചേർന്ന് How വായിക്കാം. then? Come on, everybody who knows English. ഇംഗ്ലീഷ് How അറിയാവുന്നവരെല്ലാം then? നോക്കി ചേർന്ന് വായിക്കാമല്ലോ. Will they call on him in whom they have not? How will they believe in whom they have not? And how will they hear without a preacher? And how will they preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. So faith comes from hearing, and hearing by. ആമേൻ. Amen. Bible is very clear. വചനം വളരെ വ്യക്തമാണ്. How will people be saved? എങ്ങനെ ജനം രക്ഷിക്കപ്പെടും? How will your people be saved? എങ്ങനെ ജനം രക്ഷിക്കപ്പെടും? Friends, we have so much of dialogues to say. നമുക്ക് പറയുവാൻ ഒരുപാട് ഡയലോഗുകളുണ്ട്. But question, if Jesus is asking you this, ആമേൻ, ക്രിസ്തു ഇത് നമ്മളോട് I ചോദിക്കുകയാണ്. stand as a representative of my master. ആമേൻ, എൻ്റെ യജമാനന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഞാൻ ഇവിടെ I നിൽക്കുകയാണ്. stand as a representative of chief shepherd. ആമേൻ, ഏറ്റവും മുഖ്യ ഇടയന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. No matter you do VBS here, നിങ്ങൾ ഇവിടെ VBS no ചെയ്താലും, matter how good teacher you are, ആമേൻ, എത്ര നല്ല ടീച്ചർ no ആണെങ്കിലും, matter how great preacher and pastor you are, എത്ര നല്ല പാസ്റ്ററോ പ്രീച്ചറോ but ആണെങ്കിലും, if we are not ready to share the gospel with others, മറ്റുള്ളവരോട് ഈ സുവിശേഷം പറയുവാൻ നാം we തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ, can have all kind of titles, ആമേൻ, നമുക്ക് മറ്റെല്ലാ ടൈറ്റിലും നമുക്ക് you ലഭിക്കും. can have all kind of musics, ആമേൻ, ഇവിടെ സകല മ്യൂസിക്കും ഉണ്ട്. but we are not the real church of God. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥമായ സഭയായി മാറുന്നില്ല. I know, friends, this is little hurting, ഇത് അല്പം കുത്തുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. but that is what the church of Jesus Christ looks like. പക്ഷെ അപ്രകാരമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ഇരിക്കുന്നത്. The purpose of this church, ഈ സഭയുടെ ഉദ്ദേശം, purpose of Calvary Assembly, കാൽവറി അസംബ്ലിയുടെ ഉദ്ദേശം, all these 10 points are there. ഈ 10 കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട്. I am not saying we are there, നാം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. but I am also thankful to God that we are not there where we used to. നാം എവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ തന്നെ അല്ല ഇന്നും അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ Acts സ്തുതിക്കുന്നു. 4:12. ആമേൻ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 4:12. What is that? എന്താണ് And അവിടെ let's read. പറയുന്നത്? And there is salvation in no one else. That is the truth. For there is no other name under the heaven that has been given among men by which we must be. ആമേൻ. You know why I'm saying this? ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? When we claim gates of Hades shall not overcome, നാം പറയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കുകയില്ല എന്ന്. ഇങ്ങനത്തെ സഭയെ പാതാള ഗോപുരം ജയിക്കില്ല. A church like this, the gates of Hades will never മനസ്സിലായോ? overcome. ഈ 10 കാര്യമുള്ള സഭ, ഈ 10 കാര്യമുള്ള ജീവിതം, ഈ 10 കാര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ ജയിക്കില്ല. A church with these 10 things, a family or individual with these 10 things, then the gates of Hades will not overcome you. 1000 പ്രാവശ്യം ഭോ പിശാച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് No matter how many times that you rebuke the devil, ലോകത്തിലെ ഉള്ള സകല അപ്പോസ്തലന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വരുത്തിയിട്ട്, even if you call all the apostles and prophets to your house, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൈക്ക് സെറ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ, no matter if you have the biggest mic set, ഒരു പിശാചും പോത്തില്ല. no devil will flee. ഈ 10 കാര്യമുണ്ടോ, If you have these 10 things, ഏത് തിരമാലയും വരട്ടെ, let any waves come, we will always overcome നാം that. എപ്പോഴും അതിനെ Can അതിജീവിച്ചിരിക്കും. I get some good amen? നല്ലൊരു ആമേൻ കേൾക്കാമോ? Church, I want it should be marked with evangelism, ആമേൻ. സുവിശേഷീകരണത്തിൽ കൂടെ സഭ വളരും. where people get saved, ആമേൻ. ജനം where രക്ഷിക്കപ്പെടണം. people get baptized, ആമേൻ. ജനം where സ്നാനപ്പെടണം. people get discipled. ആമേൻ. ജനത്തിന് Where people ശിക്ഷ get കൊടുക്കണം. equipped. ആമേൻ. ആ ജനം അവർ പ്രാപ്തരാകണം. That is what belongs. അതാണ് സഭ. Number 4, നാലാമതായി, what we need in church, എന്താണ് നമുക്ക് സഭയിൽ ആവശ്യം? fellowship. കൂട്ടായ്മ. What do you mean by fellowship? എന്താണ് കൂട്ടായ്മ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? I will tell you from Bible. ആമേൻ. വചനത്തിൽ നിന്ന് 1 ഞാൻ പറയാം. Corinthians 1:9, and let's read together. 1 കൊരിന്ത്യർ 1:9. God is faithful, through whom we were called into fellowship with his. So what is the first priority of fellowship? ആമേൻ. ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണ്?
Fellowship with whom? ആരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ്? How many of you have that? ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് ഇതുണ്ട്? ഒന്നുമില്ലല്ലോ. So first fellowship is with Son Jesus Christ. ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടായ്മ പുത്രനാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനോടാണ്. And then 1 John 1:3. ആമേൻ. 1 യോഹന്നാൻ 1:3 Let's പറയുന്നു. read louder. What we have seen and heard, we proclaim to you. And Apostle John is writing this. We proclaim to you also, so that, come on, read louder. You too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with Father and with His Son. I want you to read this in Malayalam. Do you have Malayalam? Yes. ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് യോഹന്നാൻ പറയുക, ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ അപ്പൊ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്. കൂട്ടായ്മ ആരോടുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ ആരോട്? അവിടെ പറഞ്ഞ യോഹന്നാനാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ യോഹന്നാൻ പാസ്റ്റർ അയക്കുന്ന ചർച്ചിനോടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തോ പറയുന്നത്? നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങളോട്. ദാറ്റ് മീൻസ് സഭയുടെ കൂട്ടായ്മ, നമ്മൾ അന്യോന്യമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ, ദേവദാസന്മാരുള്ള കൂട്ടായ്മ. Go in English. Amen. To the ministers, or a fellowship among each other. That is what we read. And then that fellowship is also, what is that? It is indeed the fellowship with Father and with His Son. അതേ കൂട്ടായ്മ പിതാവ് ദൈവത്തിനോടും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനോടും നാം അതേ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കും. We need fellowships. നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമാണ്. We need fellowship. കൂട്ടായ്മ ആവശ്യമാണ്. Fellowship is not just what's happening here. ആമേൻ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ വസ്തുത മാത്രമല്ല കൂട്ടായ്മ, but with each other. ആമേൻ. അന്യോന്യം നമുക്കൊരു കൂട്ടായ്മ വേണം. Amen. ആമേൻ. Number 5. അഞ്ചാമത്തെ വസ്തുത. Preaching and teaching word is the mark of apostolic church. ആമേൻ. അപ്പോസ്തലിക സഭയുടെ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക. Hello? ആമേൻ. I would definitely say expository teaching is most important in church. ആമേൻ. സഭയിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ളത് എക്സ്പോസിറ്ററി ടീച്ചിങ് ആണ്. Very important. ആമേൻ. വളരെ I'm പ്രാധാന്യമുള്ളത്. not saying that is the only means. ആമേൻ. അത് മാത്രമാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. Expository means picking the word, teaching it clearly. ആമേൻ. ഒരു വചനമെടുത്ത് അതിനെ വ്യക്തമായി ഉപദേശിക്കുക. People will also understand, the preacher will also understand. ആമേൻ. ജനത്തിന് മനസ്സിലാകും, പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളും നമ്മുടെ മനസ്സിലാകും. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, Our problem is, when we get emotional, ആമേൻ, നമുക്ക് വൈകാര്യം കൂടുമ്പോൾ, പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളിനും അറിയത്തില്ല എന്താ പ്രസംഗിച്ചത്. ആമേൻ, the preacher also doesn't know what he preached. കേൾക്കുന്നവർക്കും അറിയത്തില്ല എന്താ കേട്ടത്. Even the one who heard also doesn't know what he. എല്ലാം ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ബഹളം. ആമേൻ. It was a loud noise. Listen the word. ആമേൻ. വചനം കേൾക്കുക. This word is the most important thing. ഈ വചനം ഏറ്റവും A പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. church that does not give importance to word, വചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത ഏതൊരു സഭയും that church is not the church of Jesus അത് Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയല്ല. You going to a church, and all the youths, young people, you going to a church, the reason to go to that church should not be anything else other than these factors. ആമേൻ. നാം പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണവുമായിരിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും സഭയിൽ Matthew പോകാൻ. 28:20. ആമേൻ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28:20. Okay, what is that? Teaching them to observe all things that means when you have a church, നിങ്ങൾക്കൊരു സഭയുണ്ടാകുമ്പോൾ, when you have a group, നിങ്ങൾക്കൊരു കൂട്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ, teach them what? അവരെ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്? All that I command. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ച സകലതും, Whatever Jesus taught us, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത്, we ought to teach. അത് നാം പഠിപ്പിക്കണം. Hello? Amen. Praise God. Amen. And what that? I am with you always. ലോകാവസാനത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. 1 Timothy 4:6. 1 തിമോഥെയോസ് 4:6. Come on, let's read it together. See, Paul is training his intern. ആമേൻ. പൗലോസ് ഇവിടെ തന്റെ ഇന്റേണിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. So Timothy is an intern. ആമേൻ. അവിടെ തിമോത്തി ഒരു ഇന്റേൺ ആണ്. We have so many interns here. നമ്മുടെ സഭയിലും പല ഇന്റേൺസ് ഉണ്ട്. And Paul is putting the Timothy, you are intern. ആമേൻ. I want to teach you something. ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാനുണ്ട്. And let's read. നമുക്ക് ചേർന്ന് Paul is വായിക്കാം. talking to an intern, would be pastor, would be minister, or would be a disciple. ആമേൻ. ഒരു പാസ്റ്റർ ആകാനിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യരാകാനിരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റേണിനോട് പറയുകയാണ്. What is that? In pointing out, come on, read louder, please. In pointing out these things to brethren, you will be a good servant of Jesus Christ, constantly nourished on the words of faith and of the sound doctrine which you have been following. Amen. Remember all these musicians and
singers and Sunday school teachers and youth leaders and ushers and all kind of other ministries, JBQ, TBQ, kids church. Listen this very carefully. ആമേൻ. സഭയിൽ നേതൃത്വത്തിൽ സഭയിൽ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകരെല്ലാം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. Paul is teaching Timothy. ആമേൻ. പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. Timothy, I want to tell you, ഒരു കാര്യം ഞാൻ തിമോത്തിയോ നിന്നോട് പറയട്ടെ. when you grow up, നീ വളർന്നു വരുമ്പോൾ make sure you become a good servant of Jesus Christ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ലൊരു സെർവന്റായി മാറുക. And what is the key to be a good servant? ആമേൻ. നല്ല ഒരു സെർവന്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ലക്ഷണം എന്താണ്? Word of God. ഈ ദൈവവചനമാണ്. Not eloquence. Becoming a good preacher is not about eloquent speech. നല്ല വാക്ചാതുര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രസംഗനാകുകയല്ല. ഒത്തിരി പേർക്ക് നല്ല വാക്കുചാതുര്യം ആയത് പാസ്റ്റർമാരായിട്ടുമുണ്ട്. ആമേൻ. നല്ല പാസ്റ്റർമാർ, there are many good pastors with വാക്കുചാതുര്യം eloquence. നിമിത്തം പാസ്റ്റർ ആയത്. I mean, there are also pastors who became pastors because they are ഒരു eloquent. 10 പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സംഭവം ഗ്യാസ് ಖಾಲಿയാവും. I mean, after 10 messages, then they have nothing. കാരണം വാക്കുചാതുര്യം കൊണ്ട് 10 പ്രസംഗം പഠിച്ചു പറയാം. I mean, with the eloquence, you can study 10 messages. But if you are daily nourished in the word of God, ദൈനംദിനം ഈ ദൈവവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ പുഷ്ടി പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊന്നും വിഷയപഞ്ഞയൊന്നുമില്ല. Amen, then nothing else is an issue. We don't lack any subject. Amen. പിന്നെ സബ്ജക്റ്റിനെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് സബ്ജക്റ്റാ പ്രസംഗിക്കുന്നത്? What subject should I preach? എല്ലാ ആഴ്ചയും പ്രസംഗിക്കണ്ടേ? Every week I need to preach. ഒരു വിഷയം പഞ്ഞമുണ്ടാകത്തില്ല ഈ വചനത്തിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ. We're standing in the word of God and being nourished in it, then you will not find lacking of any subject. It is the word of God that breaks the chain. I mean, ദൈവവചനമാണ് ആ ചങ്ങലയെ പൊട്ടിച്ചു I കളയുന്നത്. have seen over the years. ഞാൻ ഈ വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Every time when devil rises up, ആമേൻ. ഓരോ പ്രാവശ്യം പിശാച് ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ, this is my defense. ആമേൻ, എന്റെ ഡിഫൻസ് ഈ This is വചനമാണ്. my defense. എന്റെ പ്രതിരോധം ഈ Because I വചനമാണ്. know my words doesn't have power. ആമേൻ. കാരണം എനിക്കറിയാം എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് But ശക്തിയില്ല. nobody can challenge this word of പക്ഷേ God. ഈ ദൈവവചനത്തിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ I ആർക്കും speak കഴിയില്ല. against every devil invasions. ആമേൻ. എല്ലാ പിശാചിന്റെ I അതിക്രമത്തിലേക്ക്, speak against every power of darkness. എല്ലാ അന്ധകാര ശക്തിയോടും In the name of Jesus Christ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ, And with the word of God, ആമേൻ, ഈ I വചനപ്രകാരം, rebuke its power. ആമേൻ, അതിന്റെ ശക്തിയെ ഞങ്ങൾ ബൽസിക്കുകയാണ്. So always remember, word of God is the most important thing. എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക, ദൈവവചനം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. Titus 1:9. തീത്തോസ് 1:9. Let's read together. Holding fast. Come on. Holding fast the faithful word which is accordance with the teaching, so that he will be able both to exhort in sound doctrine and to refute. Can I get a good amen? നല്ലൊരു ആമേൻ കേൾക്കാമോ? I know the next one is prayer. ആമേൻ. Hold fast. അടുത്തത് പ്രാർത്ഥന. Prayer. പ്രാർത്ഥന. A church that does not give importance to prayer is not the church of Jesus Christ. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത ഒരു സഭയും ദൈവത്തിന്റെ സഭയല്ല. 1 Thessalonians 5:16. 1 തെസ്സലോനിയർ 5:16. Let's read. Rejoice always, pray without ceasing, giving thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. ആമേൻ. Pray without ceasing. ആമേൻ. ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. You know about prayer, so I'm not going there. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ അതിലേക്ക് Matthew പോകുന്നില്ല. 6:6, Jesus said. മത്തായി സുവിശേഷം 6:6 കർത്താവ് പറയുന്നു. What is that? When you pray, go into your inner room, close your door, and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Amen. Prayer life is very important. പ്രാർത്ഥന ജീവിതം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. James 5:16. യാക്കോബിൻ ലേഖനം 5:16. Let's read together. ചേർന്ന് വായിക്കാം. The effective fervent prayer of a righteous man. മലയാളത്തിൽ എന്തോ അത് പറയുന്നത്? എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി വരേണ്ടതിന് ആഹാ. തമ്മിൽ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് Yes. ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ So പ്രാർത്ഥിക്കും. prayer is most important. A church that does not promote prayers cannot be a church of Jesus Christ. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത ഏതൊരു സഭയും അത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയല്ല. 7th, 7ാമത്തത് sacraments. Church, if a church does not do sacraments, that church is not the church of Jesus Christ. ആമേൻ. സഭയിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയല്ല. In New Testament there are 2 sacraments. പുതിയ നിയമത്തിൽ 2 അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. Sacrament number 1, ഒന്നാമത്തെ അനുഷ്ഠാനം ഇതാണ്, water baptism. ജലസ്നാനം. Number 2, രണ്ടാമത് Lord's table. ദൈവത്തിന്റെ തിരുമേശ. These 2 things is necessary. ആമേൻ. ഈ 2 വസ്തുത വളരെ ആവശ്യമാണ്. Sacraments are something very holy and very sacred before God. ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരെ വിശുദ്ധിയോടെ നാം ആചരിക്കേണ്ടതാണ്. Okay, Matthew 28:19. മത്തായി സുവിശേഷം Let's read together. 28:19. Come on, read. Therefore, make disciples of all nations,
baptizing them in the name of. So there should be a baptizer, there should be a baptizee, and you always see this. ആമേൻ. നിങ്ങളിത് എപ്പോഴും കാണുന്നതാണല്ലോ. Okay? And what is in 1 Corinthians? എന്താണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 11:23. 11:23 When we talk about the Lord's table. ദൈവത്തിന്റെ തിരുമേശയെക്കുറിച്ച് Let's പറയുമ്പോൾ read. And when he had given thanks, he broke it and said, what he said? Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In the same manner, he took cup after the supper, saying, this cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. So Lord's table and baptism, commandment of Jesus Christ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ തിരുമേശയും ജലസ്നാനവും അത് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയാകുന്നു. Eighth one, ആമേൻ. എട്ടാമത്തെ വസ്തുത, the most important thing. ആമേൻ, ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത്, A church of Jesus Christ is a church of service. ആമേൻ, സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയുള്ള ഒരു സഭ ദൈവത്തിന്റെ സഭയാണ്. A church is not where you just come as a visitor and you go. ആമേൻ. ഒരു വിസിറ്ററായിട്ട് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ മടങ്ങി പോകുന്നു, അതൊരു സഭയല്ല. No, a church means you are serving each other. ആമേൻ. ഒരു ദൈവസഭയിൽ അന്യോന്യം നാം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. Matthew 25:37 till 40. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:37 I മുതൽ know there 40 are വരെ. so much of thing over there, but can we read together? ചേർന്ന് ഉറക്കം നമുക്കൊന്ന് When the വായിക്കാം. righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? And when did we see you a stranger and invite you in, or naked and clothe you? When did we see you sick or in prison and come to you? The king will answer and say, truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers. He's not talking about outsider. ആമേൻ. One of these brothers നിങ്ങളുടെ of mine. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സഹോദരന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പുറത്തെവിടെയോ അല്ല, നിങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരന് ചെയ്യുന്നത്. Even the least of them you did too. ആമേൻ. നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവന് നിങ്ങൾ ചെയ്തത്. Friends, if church is not involved in service, ആമേൻ, ഒരു സഭ അതിൽ ശുശ്രൂഷയില്ലെങ്കിൽ, not as Calvary unit, ആമേൻ, കാൽവറിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് you ആയിട്ട് as a person, നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയായി, if you are not involved in blessing and servicing others, ആമേൻ, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാകുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ it's not the church. നിങ്ങൾ സഭയല്ല. There are people who get sick ആമേൻ. രോഗത്തിലിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, and we don't even visit them. ആമേൻ, അവരെ പോയി കാണാർ പോലുമില്ല. There are people who are going through rough time. ആമേൻ, കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. We need an invitation, official invitation to do that. ആമേൻ, ചെയ്യുവാൻ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കണം. That is not church. അപ്രകാരമല്ല സഭ We ചെയ്യുന്നത്. need to serve. നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. And also remember one thing. ആമേൻ. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക. Service is also giving, right? ആമേൻ. ശുശ്രൂഷ അത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. Yeah, I'm not saying tithe, but givings. ആമേൻ. ഞാൻ ദശാംശത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ If you want to say Old Testament word tithe, that's perfectly fine. പഴയ നിയമത്തിലെ ദശാംശം എന്ന വാക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ഓക്കെ. But church, remember this. പക്ഷേ സഭ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക. When I give my tithe or offering or givings, ആമേൻ, ഞാൻ എൻ്റെ സ്വത്രാഴ്ചയോ ദശാംശോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതേ. ആമേൻ, let everyone listen to this. When I give that, ഞാനത് കൊടുക്കുമ്പോൾ what is my thought? എൻ്റെ ചിന്ത എന്താണ്? I am a stakeholder in church. ആമേൻ. സഭയിൽ എനിക്കൊരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറാണ്. Church becomes an investment. ആമേൻ. സഭയിൽ ഞാനൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I give my givings. ആമേൻ. ഞാൻ എൻ്റെ ഗിവിങ്സ് ഞാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പറയാനുള്ള പിന്നെ അവകാശമുണ്ട്. I also have. Absolutely wrong. തികച്ചും തെറ്റാണത്. If my right hand gives something, എൻ്റെ വലത് കൈ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, my left hand doesn't know that. ആമേൻ, എൻ്റെ ഇടത് കൈ അതറിയരുത്. As long as that money is in my pocket, ആമേൻ, ആ പൈസ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കത്തോളം, as long as that money is in my bank, ആമേൻ, എൻ്റെ ബാങ്കിൽ ആ പൈസ that ഇരിക്കത്തോളം, is my money. അത് എൻ്റെ ധനമാണ്. Day you gave to Lord, അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ദിവസം, none of your business, ആമേൻ, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അതല്ല, none of my business. അത് എൻ്റെയുമല്ല, That is Lord's അത് business. ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. How that is being handled, ആമേൻ, എപ്രകാരമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? that is between God and them. ആമേൻ. അവരും വ്യക്തിപരമായി അവരും So ദൈവവുമായി. any church or any believer who think I have a stakeholding in my church because I gave,
absolutely wrong according to the word of God and before Lord God Almighty. ആമേൻ. ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുക ഞാൻ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് സഭയുടെ ഒരു അവകാശം എനിക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വചനപ്രകാരം ദൈവസന്നിധിയിൽ Church belong to Jesus Christ. സഭ We ദൈവത്തിന്റെയാണ്. belong to Jesus നാം Christ. ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെയാണ്. Our property belong to Jesus നമ്മുടെ ഈ Christ. വസ്തു ദൈവത്തിന്റെയാണ്. Our bank belong to Jesus Christ. നമ്മുടെ ബാങ്ക് അത് So I want to let you know. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോട് പറയട്ടെ, Please unlearn something. ആമേൻ. പഠിച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മറക്കാൻ You have to ശ്രമിക്കുക. just throw it out. അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തു കളയുക. Say that, Lord, what has given is given. ആമേൻ. ഞാൻ കൊടുത്തത് കൊടുത്തു. I give God glory, honor and praise. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. Service. ആമേൻ. ഈ ശുശ്രൂഷ The number 9, ഒമ്പതാമത്തത്, spiritual support. ആമേൻ, ആത്മീകമായിട്ടുള്ള A ഒരു church സപ്പോർട്ട്. that cannot support spiritually, ആമേൻ. ആത്മീകമായ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ we are not the church. ആമേൻ, നാം ദൈവത്തിന്റെ സഭയല്ല. And this is very specially, I want to tell you something. ആമേൻ. ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. John chapter 15 verse 2. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 15:12. Verse 12. This is my commandment. Let's read. That you love one another just as. ആമേൻ. There, years back, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ what was the evil spirit that I fought in this church? ഈ സഭയിൽ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? Years back. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ്. Gossip. ആമേൻ. അത് പരദൂഷണമായിരുന്നു. Big time gossip. വലിയ I പരദൂഷണമായിരുന്നു. fought against this spirit. ആമേൻ. ഈ ഒരു ആത്മാവിനെതിരെ ഞാൻ യുദ്ധം I ചെയ്തു. crushed that spirit in the name of Jesus. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അതിനെ ഞാൻ തകർക്കുവാനിടയായി. Big time gossip. വലിയ രീതിയിലുള്ള പരദൂഷണമായിരുന്നു. Thank God we are free from that. ആമേൻ. അതിൽ നിന്ന് നാം ഇന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. But still the spirit is there. പക്ഷേ ഇന്നും ആ ആത്മാവുണ്ട്. Remember, faces will change. ആമേൻ. ഈ മുഖങ്ങളൊക്കെ മാറും. Till yesterday someone else was there. ആമേൻ. ഇന്നലെ വരെ വേറൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. Today the spirit is there. ആമേൻ. ഇന്ന് ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. He will take a different body. ആമേൻ. മറ്റൊരു ശരീരം ഏറ്റെടുക്കും. Name will change. ആമേൻ. പേരുകൾ മാറും. Body will change. ആമേൻ. ശരീരം മാറും. But the spirit is there. പക്ഷേ ആ ആത്മാവ് അത് തന്നെ. Remember this in your family. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും ഇത് ഓർത്തുകൊള്ളുക. പാരമ്പര്യമായി നിങ്ങളുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആമേൻ. Traditionally you need to remember something. There is an evil spirit that is haunting. ആമേൻ. ഒരു അശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. The spirit of lying. ആമേൻ. കള്ളം പറയുന്ന ഒരു ആത്മാവ്. ചില കുടുംബങ്ങളുടെ അവരുടെ ഭയങ്കര വലിയ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് കുടുംബമായി ഞങ്ങൾ ലൈ പറയും. It's the biggest inheritance in some family. As a family, കള്ളം പറയും. I mean, as a family we lie. അപ്പനും കള്ളം പറയാൻ, My father used to lie. അമ്മയും കള്ളം പറയാൻ, My mother also lie. ഞങ്ങളും കള്ളം പറയും. I will also lie. അത് കുടുംബമായി കിട്ടിയ ഒരു പിശാചിന്റെ ബന്ധനമാണ്. As a family they have got that bondage. 10 വർഷം മുമ്പേ അതിന്റെ രൂപം വേറെ ആയിരുന്നു. I mean, 10 years back it looked different. ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം മോഡേൺ ആയെന്നേ I mean, today it's a modern way. Mask is changing. Amen. ആ മാസ്കുകളെല്ലാം The spirit still works. പക്ഷേ അതേ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. Second, the spirit of jealousy. ആമേൻ. രണ്ടാമതാണെങ്കിൽ കുശുമ്പിന്റെ ഒരുത്തനെ ഉയരാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. Amen. He will never allow other person to അല്പം rise. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഉയർന്നു വന്നാൽ അവനെ എങ്ങനെ അടിച്ച് താഴെ ഇടും. If someone rises up a little bit, they'll put him down. Please, this is one spirit we now need to fight. Amen. ഇതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു Spirit of jealousy. Amen. ഈ അസൂയയുടെ ഈ ഒരു ആത്മാവ്. Knowingly or unknowingly, we will understand the spirit of jealousy is coming. Amen. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു അസൂയയുടെ ആത്മാവ്. വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. വാക്കുകൾ Just check the words. ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തില്ല. I mean, I will not do that. അവനെ കണ്ടോ? I mean, look at that person. ഇവനെ കണ്ടോ? Look at this person. ഇവനെ കണ്ടോ? Look at that. Spirit of jealousy. അത് അസൂയയുടെ ആത്മാവാണ്. Break it in the name of Jesus. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അതിനെ തകർത്ത് Somebody കളയുക. gets a good car. ആമേൻ. നല്ലൊരു വാഹനം ഒരു വ്യക്തിക്ക്. Why I need to be jealous of that? അതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ എന്തിനാണ് അസൂയപ്പെടുന്നത്? Somebody needs a good 2 or 3 houses. ആമേൻ. 2 or 3 വീട് ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കട്ടെ. Break the spirit of jealousy. ആമേൻ. അസൂയയുടെ ആത്മാവിനെ തകർക്കുക. Oh, how he got it. ഓ, എങ്ങനെ കിട്ടി? I know all kind of rough things he's doing. ആമേൻ. താൻ ചെയ്യുന്ന പല I കള്ളത്തരങ്ങളും know, he has some other thing also. ആമേൻ. ഇതിന്റെ കൂടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കള്ളത്തരമുണ്ട്. അവനായി അവന്റെ കാര്യമായി. ആമേൻ. It is him and it is with him. Let's praise God that we are good. ആമേൻ. നന്നായി കിടക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. Amen. Hello. Amen. അവന്റെ കുഞ്ഞ് early graduate ആയി. Amen. His child graduated early. ജോർജിയ ടെക്കി കിട്ടി. Amen. Got into Georgia Tech. എനിക്ക് എങ്ങും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. Amen. I could not go anywhere. അകത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ Jealousy is working out. Spirit of jealousy. Amen. That is the spirit of jealousy. Spirit of jealousy. അത് അസൂയയുടെ ആത്മാവാണ്. ഇന്നലെ വന്നേ ഉള്ളൂ. He just came yesterday. കണ്ടില്ലേ അവൻ അങ്ങ് കേറി പോകുന്ന പോക്ക് കണ്ടില്ലേ? Look where he is going. പാസ്റ്റർ അങ്ങൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Amen. Pastor, you shouldn't do that.
Spirit of jealousy. അസൂയയുടെ ആത്മാവാണ്. Break it. അതിനെ തകർക്കുക. Break it. തകർക്കുക. Years before, I fought against the spirit of gossip. ആമേൻ. പരദൂഷണത്തിന്റെ ഒരു ആത്മാവിനെ വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ തകർക്കുകയായി. I'm fighting against the spirit of jealousy. ആമേൻ. അസൂയയുടെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ And I ഇപ്പോൾ break in the name of Jesus. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ Husband, wife. ഭാര്യയും ഭർത്താവും. Oh, അവളെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ monthly salary കഥ ഇത്രയും കിട്ടി. ആമേൻ. This month she got this much. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. But I got only this much. മത്സരം. ആമേൻ. This Husband, wife, മത്സരം. ആമേൻ. Husband and wife is having Spirit of jealousy. There's a spirit of jealousy. Rebuke it in the name of Jesus. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ എന്നെ തകർക്കുക. Come on, never allow this spirit to come over. ആമേൻ. ഇത് നിങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. Romans 15:1. Sorry, 15:1. 15ന്റെ 1. Come on, let's. Now we who are strong ought to bear witness of those. When you see somebody is weak here, ആരെങ്കിലും ബലഹീനമായിരിക്കുവാണെങ്കിൽ please go and help. അവരെ പോയി ഒന്ന് സഹായിക്കുക. When they are really in rough time. ആമേൻ. അവർ വളരെ കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ. Friends, you know many of our families are going through rough time. നമ്മുടെ പല കുടുംബങ്ങളും കഷ്ടതയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുകയാണ്. Many of them are so battling with their financial issues. ആമേൻ. അവർ സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കല്ലേ. ആമേൻ. knowingly don't stand ആരോടും aside. പറയണമെന്നില്ല. You don't have to tell anyone. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെന്ന് help them. ആമേൻ. knowingly go and help them. നിങ്ങൾ ഇന്ന് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, നാളെ അവരെ ദൈവം അങ്ങ് ബലപ്പെടുത്തും. ആമേൻ. Today you help them, tomorrow God will strengthen them. Amen. Amen. So remember, those who are weak and without strength, ആമേൻ. ബലഹീനരായിരിക്കുന്നവർ, ശക്തിയില്ലാത്തവരെ പോയി സഹായിക്കുക. I will go to my 10th point, the last point. ആമേൻ. 10ാമത്തെ വസ്തുതയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കട്ടെ. Worship. ആമേൻ. അത് ആരാധനയാണ്. A church that does not give importance to worship. ആരാധനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത ഒരു സഭ. Have you seen some churches? ആമേൻ. ചില സഭകളെ കണ്ടുണ്ടോ? No worship, ഒരു ആരാധനയുമില്ല. only word. ആമേൻ. അവിടെ വചനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കര word. ആമേൻ. It's great word. Somewhere only worship and no word. ആമേൻ. മറ്റു ചിലയിടത്ത് ആരാധന മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വചനം ഒന്നുമില്ല. No evangelism. അവിടെ ഒരു സുവിശേഷീകരണമില്ല. Remember, the church of Jesus Christ thrives in worship. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ വളരുന്നത് അത് ആരാധനയിലാണ്. John 4:23. യോഹന്നാൻ 4:23. Let's read louder. But an hour is coming, and now when the true worshipper will worship the Father in spirit and truth. For such people the Father seeks to be worshippers. ആമേൻ. We need to be the true worshippers. നാം ആ യഥാർത്ഥമായ ആരാധകരാകണം. Can we commit ourselves in the hands of God? നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ Every കഴിയുമോ? eyes to be closed. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ.